हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानिबा अंगनवाड़ी रे बाहरची वैकेंसी। देखंतु एडी वैकेंसी बाहरची गजपति डिस्ट्रिक्ट रे गोसाणी ब्लॉक रे। देखंतु गोसाणी ब्लॉक अधीन रे थिबा निम्न 10 गोटी अंगनवाड़ी केंद्र रे सहायिका पदवी पूरण पाई बाहरची पदवी सहायिका पदवी बाहरची। देखंतु तारे वेबसाइट टी देछि। ए वेबसाइट टी लिंक वेबसाइट लिंक टाक देदेवी डिस्क्रिप्शन से लॉगिन करिकी आपण आवेदन करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस अच्छी एटा आपण 3 सेप्टेम्बर 2025 रु आरंभ करी 17 सेप्टेम्बर 2025 जाए अच्छी। देखु निर्धारित समय सीमा अवधि भितर दरखास्त ग्रहण करा जीवो। सेतिकी 17 सेप्टेम्बर पर जदि अप्लाई कले ताले सेटा को से ग्रहण करेंगे ना। संपूर्ण प्रमाण ठीक थिबा दरकार। कौन सी भूलभाल तथ्य देते से ग्रहण करेंगे। देखो 17 तारीख पर 18 तारीख दिन 10:30 बेले जी अच्छा रिक्रुटमेंट अथॉरिटी सामना रे से जे पकई कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम से सामना रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। ऑनलाइन ले जो फॉर्म पकई जो देइथिबे सब पूरा ओरिजिनल पाखक नेबे एवं जेरॉक्स कॉपी समस्त नहीं जीवे। प्रार्थी माध्यम से उपस्थित रही। देखो कौटी कौटी वैकेंसी अच्छी। गोसाणी ग्राम पंचायत अंगनवाड़ी हूँ आंकुड़ी नुआसाई एवं साहिर प्रथम जो ये जो साहिर प्रथम घर व्यक्ति नाम एवं शेष घर व्यक्ति नाम जो देती तार मध्य कैंडिडेट होइतिबा दरकार। से साई मझी थिबा दरकार। से कैंडिडेट जड़े होइतिबा दरकार। से साई मझी जदि कैंडिडेट नथिबो ताले अन्य कौनसी ग्रामर से कैंडिडेट से एप्लाई करि परियो। किंतु सेही ग्रामर जदि सेमिति थिबे कैंडिडेट ताले अन्य ग्रामर कैंडिडेट को नेबे नाही। देखंतु एडी अछि गुसाणी जो देछि गुसाणी पंचायत रो आंकुड़ी नुआसाई एथरे अछि ईए सानमुख राव पी राम बाबू। एडी देखंतु प्रथम घर होछि ईए सानमुख राव एवं शेष घर व्यक्ति होती पी राम राव। एमान जो अच्छी गाँव फास्ट घर एटा हूँ लास्ट घर ता मझीरे थिबा दरकार। से कैंडिडेट होइतिबा दरकार। ये देखो भुसुकुड़ी अच्छी भुसकुड़ी ग्राम पंचायत रो भुसकुड़ी हरिजन साई यार मध्य एमिति वाई आपाला राजू एवं ए सुरेश कुमार। ये हूँ फास्ट घर ग्रामर फास्ट घर एटा हूँ लास्ट घर तांको नाम देछि। से मध्य दरकार। एमती फुल डिटेल्स देखीदेवे नोटिफिकेशन रे। देखो भुसुकुड़ी से पंचायत भुसकुड़ी पंचायत रो भुसुकुड़ी आलाम साई तांकर मध्य सेमिति से कैंडिडेट मनमधा राव टी राजा राव एमान मध्य कैंडिडेट होइतिबा दरकार। से भुसुकुड़ी पंचायत रो भुसुकुड़ी डेरा साई रे मध्य अछि अंगनवाड़ी सहायिका बाहर वैकेंसी अछि। ताटीपाटी गीता साई 2 से गोटे वैकेंसी अच्छी। ताटीपाटी ग्राम पंचायत ताटीपाटी बंगरा साई गोटे वैकेंसी बाहरी। ताटीपाटी ग्राम पंचायत ताटीपाटी ग्राम गोटे वैकेंसी बाहरी। ताटीपाटी पंचायत ताटीपाटी भजन मंदिर साई एठी गोटे वैकेंसी अच्छी। केगांडी पंचायत रे देवीती ग्राम गोटे वैकेंसी अच्छी। माछमरा पंचायत माछमरा तेल साई गोटे वैकेंसी अच्छी। योग्यता देखंतु केवल महिला माने एथिरे आवेदन करि परिबे। 1/1/2025 को 18 वर्ष होतिबा दरकार एवं 35 वर्ष ऊर्ध्व हेइ नथिबा दरकार। 35 वर्ष अधिक हेले आवेदन करि परिबे नै एवं 1 जनवरी 2025 सुधा 18 वर्ष होतिबा दरकार नहले मध्ये आवेदन करि परिबे नै। देखंतु एदिछि आवेदनकारी अंगनवाड़ी परिसर तथा ऊपर दर्शा जाइतिबा सीमा गृह गुड़िक मध्य बासिंदा हेबा दरकार। मुझे जो कही फास्ट घर एवं लास्ट घर मझीरे से बासिंदा होइतिबा दरकार जो माने आवेदन करथिबे।
ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ନଥିବେ ସେଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେବେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନାଥ, ବିଧବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କର କାମ ରହିବ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠିରେ ମାଗିଛି +2 ପାସ୍ ନିହାତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କହିପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମାଧ୍ୟମିକତା ପାସ୍ ହେବ, 10th ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାସ୍, ଓଡ଼ିଆ ତାର ବିଷୟ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ହାଇସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ତତ୍ସମ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଣଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଭାବରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ନହେଲେ 10th ପାସ୍ ତ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନକଲ ମାନେ ଜେରେକ୍ସ କରିକି ତାର ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା କାହାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦିଆଯିବ, +2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ମୋଟ ନମ୍ବରରେ ମାନେ ଯାହାର ଯେତିକି ଚୟନ କରିବେ, +2 ପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ 10% ମିଳିବ। ଆଉ ବିଧବା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10% ମିଳିବ। ଅନାଥ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10% ମିଳିବ। ନିରାଶ୍ରୟ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ତାଙ୍କୁ 5% ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 5% ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାହାର କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି HSC ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। +2 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, +2 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଦରକାର। ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଦରକାର, 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବିଧବା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଅନାଥ, ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଯାଏଁ ଅଛି। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ତାରିଖ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ରିକ୍ରୁଟ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିକି 18 ତାରିଖ ଦିନ 10:30 ବେଳେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ସେଇଠି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ, ଜାତି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ
କେହି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କେହି ଯଦି ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ କି ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ଭୁଲ ଦେଇଥିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ତାରିଖ ହେବ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଯାଏଁ ରହିବ। ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ସରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା ପରେ କାଏମ କରାଯିବ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ କିଏ ରହିବ। ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।